lesson 1 to 5 ல book bag இருக்கக்கூடிய 1 mark question and answer பார்க்க போறோம். வாங்க ஒவ்வொரு படமா பார்ப்போம். lesson 1 அதுல book bag இருக்கக்கூடிய 1 mark. First question, the small sections of code that are used to perform a particular task is called அப்படினு கேக்குறாங்க. இதுல keyword நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். keyword வந்து small sections of code, answer வந்து option A subroutines. Next one, which of the following is a unit of code that is often defined within a character code structure கேக்குறாங்க. இதுல keyword வந்து unit of code, answer வந்து option B function. Next one, which of the following is a distinct synthetic block அப்படினு கேக்குறாங்க. இதுல keyword வந்து distinct synthetic block, answer வந்து option C definition. Next one, the variables in a function definition are called as னு கேக்குறாங்க. இதுல keyword வந்து variables, answer வந்து option D parameters. Next one, the values which are passed to a function definition are called னு கேக்குறாங்க. இதுல keyword வந்து values, answer வந்து option A arguments. Next one, which of the following are mandatory to write the types of annotations in the function definition கேக்குறாங்க. இதுல keyword வந்து type annotations, answer வந்து option B parentheses. Next one, which of the following defines what an object can do. இதுல வந்து keyword வந்து what an object can do, answer வந்து option C interface. Next one, which of the following carries out the instructions defined in the interface. இதுல keyword வந்து carries out the instructions, answer வந்து option C implementation. Next one, the function will give exact result when same arguments are passed in the function is called as dash னு கேக்குறாங்க. keyword வந்து give exact result, answer வந்து option D pure function. Next one, the function which cause side effect to the arguments passed are called னு கேக்குறாங்க. இதுல keyword side effect, answer வந்து option A impure function. Next one, lesson 2 book back 1 mark question. First question இதுல which of the following function that build the abstract data type னு கேக்குறாங்க. இதுல keyword வந்து built, answer வந்து option A constructor. Second one, which of the following the functions that retrieve the information from the data type னு கேக்குறாங்க. இதுல option வந்து என்ன சாரி இதுல keyword வந்து retrieve information, answer வந்து என்ன சொல்லி பார்த்தனா option B selectors. Next one, the data structure which is a mutable ordered sequence of elements is called as னு கேக்குறாங்க. இதுல keyword வந்து mutable, answer வந்து என்ன சொல்லி பார்த்தனா option B list. Next one, a sequence of immutable object is called னு கேக்குறாங்க. இதுல keyword வந்து immutable object, answer வந்து என்ன சொல்லி பார்த்தனா option C tuples. Next one, the data type whose represent is known or called னு கேக்குறாங்க. இதுல keyword வந்து data type known அப்படிங்கிறது, answer வந்து option C concrete data type. Next one, the data type whose represent is unknown or called னு கேக்குறாங்க. இதுல keyword வந்து data type unknown அப்படிங்கிறது, answer வந்து option D abstract data type. அப்ப unknown வந்ததுன்னா abstract data type, known மட்டும் வந்ததுன்னா concrete data type. சரிங்களா? Next one, which of the following is a compound structure னு கேக்குறாங்க. இதுல keyword வந்து compound structure, answer வந்து option A pair. Next one, building two values together into one can be considered as. இதுல keyword வந்து two values
into 1ங்கிறது ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ பேர். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following allowed to name the various part of the multiple item அல்லது multiple items of object அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதில் கீவேர்டு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா various parts of a multiple item object. சரிங்களா? இதில் ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் சி கிளாஸஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following is constructed by placing expressions within square bracket ன்னு கேட்குறாங்க. இதில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுங்கிறது கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி லிஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், லெசன் 3 புக் பேக் 1 மார்க். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், which of the following refers to the visibility of variables in one part of the program to another part of the same program அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கீவேர்டு வந்து என்ன அப்படின்னா விசிபிலிட்டி ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கீவேர்டு. இதில் ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஸ்கோப். நெக்ஸ்ட் ஒன், த ப்ராசஸ் ஆஃப் பைண்டிங் எ வேரியபிள் நேம் வித் என் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்டுன்னு கேட்குறாங்க. இதில் வந்து கீவேர்டு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வேரியபிள் நேம் வித் இன் ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான். ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி மேப்பிங். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following is used in programming language to map the variables and object அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதில் வந்து ஆப்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா to map the variables and object அப்படிங்கிறது கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி கோலன் ஈக்குவல் டு. கன்சிடர் ஃபார் மேப்பிங் நேம்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் டு ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்டுன்னு கேட்குறாங்க. இதில் வந்து கண்டெய்னர்ஸ் கன்சிடர்னு சொல்லிட்டேன் கண்டெய்னர்ஸ். இந்த கண்டெய்னர்ஸ்ங்கிறது கீவேர்டு. கண்டெய்னர் வந்ததுன்னா ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் டி நேம் ஸ்பேஸ். விச் ஆஃப் த ஸ்கோப் ரெஃபர்ஸ் டு வேரியபிள் டிஃபைன் இன் ஏ கரண்ட் ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க. இதில் வந்து கீவேர்டு வந்து வேரியபிள்ஸ் டிஃபைன் இன் கரண்ட் ஃபங்க்ஷன். ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ லோக்கல் ஸ்கோப். த ப்ராசஸ் ஆஃப் subdividing a computer program into separate sub programs is called ன்னு கேட்குறாங்க. இதில் கீவேர்டு வந்து ப்ரோக்ராம் இன்டு செப்பரேட் சப் ப்ரோக்ராம்ஸுங்கிறது கீவேர்டு. இதில் ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following security techniques that regulates who can use resource in a computing environment ன்னு கேட்குறாங்க. இதில் கீவேர்டு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா செக்யூரிட்டி டெக்னிக்ஸ். இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following members of a class can be handled only from within the class ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன ஆப்ஷன் வந்து அதாவது கீவேர்டு வந்து வித்தின் ஏ கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேர்டு. இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் டி பிரைவேட் மெம்பர்ஸ். ஏன்னா வித்தின் தி ஃபங்க்ஷன் வந்ததுனாவே பிரைவேட் மெம்பர்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன், விச் மெம்பர்ஸ் ஆர் ஆக்சஸபிள் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஆஃப் த வேர்டுன்னு கேட்குறாங்க. இதில் வந்து கீவேர்டு வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த வேர்டு. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ பப்ளிக் மெம்பர்ஸ். The members that are accessible from within the class and also available to subclasses is called as ன்னு கேட்குறாங்க. இதில் வந்து கீவேர்டு வந்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா the members that are accessible from அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா சப்கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இதுதான் வந்து கீவேர்டு. இந்த கீவேர்டுக்கு உண்டான ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி protected members. Next one, lesson 4 book back 1 more questions. First question, the word come from the name of the Persian mathematician Abu Jaber Muhammad Ibn I Musa al-Kaurimishi is called அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த வேர்டு எங்கிருந்து வந்துன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அதுதான் நம்மளுக்கு கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் சி அல்காரிதம். Next one, from the following sorting algorithms which algorithm need to minimum number of swaps ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்வாப்ஸுங்கிறது தான் வந்து கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி செலெக்ஷன் சார்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன்,
two main measures for the efficiency of an algorithm are called அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நம்மளுக்கு இதில் கீவேர்டு வந்து two main features. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி டைம் அண்ட் ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த லீனியர் சர்ச் அல்காரிதம் கேட்குறாங்க. இதில் வந்து என்னென்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் லீனியர் சர்ச் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேர்டு. இதுக்குள்ள ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஆஃப் என் ஸ்கொயர்டு. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன் from the following sorting algorithms which has the lowest worst case complexity ன்னு கேட்குறாங்க. இந்த lowest worst case complexity எதில் வரும்னு கேட்குறாங்க. இதுதான் நம்மளுக்குடைய கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் சி மெர்ஜ் சார்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் which of the following is not stable starting algorithm கேட்குறாங்க. இதில் வந்து கீவேர்டு வந்து not a stable sorting algorithm அப்படிங்கிறது. ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி செலெக்ஷன் சார்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த பபுள் சார்ட் இன் பெஸ்ட் கேஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. அதில் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் பபுள் சார்ட் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ தீட்டா ஆஃப் என். நெக்ஸ்ட் ஒன் த தீட்டா நோட்டேஷன் இன் அசிம்ப்டோட்டிக் evaluation represent. இதை வந்து இந்த தீட்டா வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணது எதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதான் வந்து நம்மளுக்கு கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி அவரேஜ் கேஸ். நைன்த் ஒன் இஃப் எ ப்ராப்ளம் கேன் பி broken into sub problems which are reused several times, the problem possesses which property? இதில் வந்து கீவேர்டு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா the problem can be broken into sub problems கேட்குறாங்க. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ overlapping sub problems. நெக்ஸ்ட் ஒன் the dynamic programming, the technique of sorting the previously calculated values is called ன்னு கேட்குறாங்க. இதில் வந்து கீவேர்டு வந்து டெக்னிக் ஆஃப் சார்ட்டிங் எதுன்னு கேட்குறாங்க. அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி மெமரைசேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதா வந்து ஆன்சராக இருக்குது. லெசன் 5 புக் பேக் 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ டெவலப்டு பைத்தான். இதில் டெவலப்டு பண்ணுறதா வந்து கீவேர்டு ஹைடோ வான் ரோசம். நெக்ஸ்ட் ஒன் த பைத்தான் ப்ராம்ப்ட் இண்டிகேட் தட் த இன்டர்பிரிட்டர் இஸ் ரெடி டு அக்செப்ட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்குறாங்க. இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பைத்தான் ப்ராம்ப்ட்னு வந்ததுனாவே ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ட்ரிபிள் கேரக்டர் தான் சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஷார்ட்கட் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் ஏ நியூ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் கேட்குறாங்க. ஸோ நியூ அப்படின்னு வந்ததுன்னா அதான் கீவேர்டு ஆப்ஷன் டி கண்ட்ரோல் +Nங்கிறது ஆன்சர். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேரக்டர் இஸ் யூஸ் டு கிவ் த கமெண்ட்ஸ் இன் பைத்தான் சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு கமெண்ட் தான் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்துருக்கோம். ஸோ கமெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னா அதோடைய ஆன்சர் வந்து என்னன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் த சிம்பிள் இஸ் யூஸ்டு டு பிரிண்ட் த மோர் தென் ஒன் ஐட்டம்ஸ் இன் ஏ சிங்கிள் லைன் கேட்குறாங்க. ஸோ சிங்கிள் லைனில் வர்றாப்புல வந்தது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து கீவேர்டு. இதனுடைய ஆன்சர் வந்து அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி கமா. நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ டோக்கன் கேட்குறாங்க. இந்த நாட் ஏ டோக்கன்ங்கிறது தான் கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ இன்டர்பிரிட்டர். நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ கீவேர்டு இன் பைத்தான் கேட்குறாங்க. நாட் ஏ கீவேர்டு தான் நம்மளுக்கு கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஆப்ரேட்டர்ஸ். விச் ஆஃப் த ஆப்ரேட்டர் இஸ் கால்டு கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர்னு கேட்குறாங்க. இதில் கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர் தான் கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி ரிலேஷனல். நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நாட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டருங்கிறது தான் வந்து கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் டி அசைன்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டருங்கிறது நம்மளுக்கு கீவேர்டு. ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ டெர்னரி. ஓகேங்களா. ஸோ இதோட வந்து 5 பாடத்துக்கு உண்டான 1 மார்க் கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. புரியல அப்படின்னா திரும்ப இன்னொரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஸ்டினை நீங்கள் குறிச்சிருந்தீங்கன்னா அதில் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க.
தப்பா இருந்ததுன்னா இதை பார்த்து கரெக்ஷன் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா?